وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أنا أشرح بنعمة أودعت من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق بالسماء. سبحان الله عدد ما خلق بالأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو الخالق. الحمد لله عدد ما خلق بالسماء. الحمد لله عدد ما خلق بالأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو الخالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد الله أكبر عدد ما خلق بالأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو الخالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالسماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو الخالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة أنفسها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة أنفسها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة أنفسها. في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس وحضرة وطلبة يدرك بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو كائن بعلمك أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة. تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa alhamdulillah. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun takbiratul ihram. Empat tiga. Rukun yang ke-9. Sunnah. Iya. Sunnah. Sunnah dalam tasyahud akhir. Waktu kita bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rukun yang ke-9 dalam membaca tasyahud terakhir. Dinamakan tasyahud sudah kita pahami karena ada lafaz syahadatain di dalamnya. Di tasyahud terakhir ini ada beberapa sunnah yang akan kita pelajarin hari ini. Syarat-syaratnya tasyahud terakhir berapa? 9. Sebagaimana kita pelajari kemarin bahwa syarat-syaratnya tasyahud terakhir ada berapa? Ada 9 ya. Kemudian ini sunnah-sunnah yang berhubungan waktu kita baca tasyahud terakhir ya. Satu duduk secara tawarruk. Dalam membaca tasyahud waktu kita baca duduk tasyahud terakhir, mata itu disunahkan untuk duduk secara tawarruk. Artinya tawarruk apa? Seperti duduk tasyahud terakhir itu. Baik tasyahudnya terakhirnya di waktu salat fardu atau salat sunnah. Jadi kita sebagaimana kita ketahui bahwa tasyahud di salat ada dua. Ada namanya tasyahud pertama, ada namanya tasyahud terakhir. Ada namanya tasyahud terakhir. Nah, kalau tasyahud pertama disunahkan duduknya iftirash. Kalau tasyahud terakhir maka disunahkan duduknya apa? Tawarruk. Lah iftirash ini sudah kita ketahui bahwa iftirash ini ada di 6 masalah. Yang definisinya dari 6 masalah ini apa? Jika setelah duduk ada gerakan, maka disunahkan iftirash. Jika setelah duduk hanya ada salam, maka disunahkan tawarruk. Ayo. Yaitu duduk di atas pantat kiri dan mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Di belakang kanan, ya. Itu yang pertama. Di antara duduk, di antara sunnah-sunnahnya waktu kita baca tasyahud terakhir, kita duduk dalam posisi tawarruk. Kalau misalnya di tasyahud terakhir kita duduk dalam posisi iftirash seperti tasyahud awal, tidak masalah. Sah salatnya kita. Atau misalnya kita duduk tarobbuk semacam ini, sah salatnya kita. Dengan posisi apapun kita duduk waktu baca tasyahud terakhir, hukumnya adalah boleh dan sah. Hanya kita ninggalkan sunnah. Oke. Nah, kalau yang lebih utama, lebih sunnah adalah dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana kita ketahui, tasyahud awal disunahkan duduk dengan cara iftirash, tasyahud terakhir disunahkan duduk dengan cara tawarruk. Ayo. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di atas paha. Ya. Yang kedua ya, meletakkan tangan di atas paha. Jadi mulai dari mulai kita pertama kali bangun dari sujud itu tangan begini sudah. Sebagian orang sebenarnya bilang kadang gini, lah mundurkan sedikit nih, sampai ke posisi sini. Kalau tidak kebiasaan nanti waktu sholat gini, itu gitu. Tapi mundurkan sehingga sekiranya tangan ke ujung tangan jari tangan kiri ini pas di lutut. Kalau ujung tangan kanan begitu juga, cuman posisi sudah begini. Yang 3 genggam, yang 2 dilepas. Nah ini diangkat, tidak kecuali waktu kita mengucapkan illallah baru kita angkat. Sampai kapan? Sampai kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah baru kita turunkan. Baru kita apa? Turunkan. Oke, Pak ya. Dekat dengan lutut dan jari-jari tangan kiri menghadap
menghadap ke arah kiblat. Menghadap kiblat. Hampir 99% orang salat begini. Jarang begini atau begini. Itu mungkin begini ada menghadap arah kiblat, tapi sunnahnya begini. Supaya apa? Pertama lurus, seukuran jari-jari tangan sesuai dengan ukurannya lutut. Yang kedua menghadap kiblat semuanya nih. Sunnahnya menghadap kiblat. Lah waktu anak taruh posisi sini dua sunnah. Sunnah pertama jari lutut sesuai jari-jari tangan, ujung jari tangan sesuai dengan setara dengan jari lutut, dengan posisi lutut. Yang kedua menghadap kiblat, sudah dapat dua sunnah. Dari posisi begini sudah dua sunnah ini sudah. Lah kalau kita tangan kiri taruh kita begini, itu sudah 3 sunnah sudah. Waktu kita letakkan begini, oke, sudah 4 sunnah. Waktu kita mengucapkan illallah sudah 5. Jadi posisi hanya sepele, kerja sepele di tangan aja, di posisi tangan ini. Lah waktu kita itu tangan tidak terlalu bengkang gini, tidak terlalu berlebar begini, posisi begini, itu 6. Oke. Jadi kalau dikatakan sunnahnya sholat itu sudah 1000, tidak heran. Dengan macam semacam ini kita hitung semuanya berarti 1000. Kalau dibilang katanya para ulama, kalau kita sholat sunnah kalau sholat 4 rakaat itu yang ada di rakaat ada sunnahnya itu ada 1000. Kalau rukunnya sudah tidak berubah, baik sholat fardu atau sholat sunnah, rukun-rukun sholat itu 13 atau 17. Antara ulama al-khilaf lafzi. Sebagian mengatakan 13 dengan menjadikan tumaknina setiap rukun ini, misalnya ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, duduk sujud tumaknina, duduk dalam sujud tumaknina, itu mengatakan syarat hay'ah tabi adil arkan. Berarti rukun-rukunnya sholat 13. Ada sebagian ulama mengatakan rukun-rukunnya sholat 17 dengan menjadikan tumaknina rukun mustaqilin, rukun mustaqil. Rukun tersendiri. Misalnya ruku, kemudian rukun setelahnya tumaknina. I'tidal, rukun setelahnya tumaknina. Jadi 17. Yang intinya kalau rukun tidak berubah antara 13 atau 17 yang sama maknanya sama. Tapi kalau sunnah tergantung dari kita. Tergantung dari kita. Semampu kita bisa ngamalkan berapa dari sunnahnya sholat, kita lebih kita amalkan. Jadi maksudnya waktu kita ngeletakkan tangan begini, posisi begini, ini begini, itu ente tahu semua. Ini adalah sunnah daripada sunnah-sunnahnya duduk di antara duduk tasyahud akhir atau di antara duduk 2 sujud. Itu ya Pak ya. Yang ketiga mengangkat jari telunjuk dan tangan kanan ketika membaca illallah. Illallah. Ngangkat jari tangan. Inda illallah irfa'. Jangan illallah. Sampai kapan terus begini? Digerakkan. Menurut pendapat yang ulama, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak sunnah digerakkan. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan sunnah. Digerakkan tapi gerak yang khafif, ringan. Tapi sebagian ulama Syafi'i, sebagian besar dari ulama Syafi'i mengatakan tidak sunnah. Kita gini aja posisinya. Itu apa ya? Dan pandangan matanya melihat pada jari. Sebagaimana kita ketahui, pandangan mata kita selama dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, selalu pandangan matanya kita ke arah posisi sujud. Kecuali di satu masalah, yaitu waktu kita mengucapkan tasyahud, waktu kita mengucapkan illallah, pandangannya mata kita dari sini berubah ke sini. Pandangan ini. Sampai kapan? Sampai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Hal ini menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan kalau kita depannya Ka'bah, maka disunahkan mandang Ka'bah. Kalau depannya kita ada Nabi misalnya, maka disunahkan mandang Nabi tersebut. Tapi pendapat yang kuat, kita disunahkan menghadap ke posisi matanya kita ke arah sujud, tempatnya sujud meskipun depannya kita Ka'bah. Oke. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan kalau kita posisi berdiri, kita mandang tempatnya sujud. Kalau kita posisi ruku, sebagaimana kita pelajari kemarin, kalau kita di posisi ruku, maka disunahkan mandang jari-jari kaki. Kalau kita di posisi sujud, maka disunahkan memandang hidung. Ini pendapat yang ketiga. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, matanya kita selalu mandang ke posisi sujud. Dimanapun kita berada, baik dalam posisi berdiri, atau posisi ruku, atau posisi i'tidal, atau posisi sujud. Itu ya. Yang keempat, membaca doa berikut ini setelah selesai membaca tasyahud dan sebelum salam dari sholat. Membaca doa, ada isti'adzah. Meminta perlindungan, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini isti'adzah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 4 kalimat, ya. 5, ya. Wa min adzabil qabr. Wa min adzabil qabr. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya.
Yang keempat, wa min syarri fitnati masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. 5 kalimat. Bahkan sebagian ulama membaca doa isti'adzah di setelah tasyahud terakhir sebelum salam hukumnya adalah wajib. Sebagian ulama memandang begitu. Tapi pendapatnya mu'tamad dari seluruh mazhab mengatakan sunnah. Al-Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani kalau kelihatan anaknya waktu tasyahud terakhir dia baca isti'adzah al-arba'ah ini, isti'adzah al-khamsah ini, maka dia memerintahkan anaknya untuk mengulang sholat untuk baca ini. Usahakan 5 kalimat ini jangan ditinggalkan di setelah tasyahud terakhir sebelum kita mengucapkan salam. Kalau bisa setelahnya ditambah doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ahsan. Setelah baca isti'adzah ini, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta 'alamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Satu isti'adzah, satu doa itu paling minimnya sudah. Jadi apalagi kalau sholatnya kita sholat fardu. Usahakan itu doa sama isti'adzah setelah tasyahud terakhir sebelum salam jangan ditinggalkan. Oke, jangan ditinggalkan dengan alasan. Pertama isti'adzah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Bas 5 kalimat. Kemudian doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta 'alamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Bas, 2 itu setelah itu salah. Itu usahakan, karena sebagian ulama memandang 2 ini adalah wajib. Sebagian ulama yang lain mengatakan hanya isti'adzah yang wajib. Tapi pendapat yang kuat hanya sunnah. Jadi sangat sempurna sholatnya kita. Kalau misalnya kita tidak hafal, tidak masalah. Saya tidak hafal ya Habib, tidak masalah. Yang paling penting fotokopi itu kitab, taruh depannya inti gini, sambil tasyahud sambil baca. Seminggu 2 minggu hafal sudah, tidak perlu kertas lagi, taruh. Yang muskilah besar seperti Anda bilang berkali-kali, kalau tidak ada keinginan. Ini yang musibah. Kalau masalah tidak hafal, tidak lancar, bisa diatur. Bisa dibereskan itu masalah. Yang paling muskilah kalau tidak ada keinginan. Katanya salaf, kafa bifuqdan rauba fil khair musibah. Kafa bifuqdan rauba fil khair musibah. Sudah cukup musibah kalau tidak timbul di hatinya seorang hamba ingin mengajarkan amal kebaikan. Sudah cukup tuh musibah itu. Itu gitu ya. Karena yang pertama itu adalah yang paling mulia dari seluruh anggota tubuhnya Bani Adam apa? Hati. Dari hati itu semua anggota tubuh jalan. Tangan gerak, kepala gerak, kaki gerak. Itu semua perintahnya hati. Hati katanya Imam Ghazali dalam anggota tubuh sama kayak Malik Raja. Ngatur seluruh anggota tubuh. Merintahkan tangan begini, merintahkan kaki begini, merintahkan kepala begini, merintahkan pikiran begini. Itu gitu ya. Doa di atas sholat dianjurkan untuk dibaca. Nah, jika ditinggalkan maka hukumnya adalah makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Isti'adzah al-khamsah itu tadi itu kalau ditinggalkan makruh. Itu gitu, ayo. Apalagi kalau sampai setahun penuh kita tidak pernah baca, ini muskil kebir ini. Itu gitu. Paling minimnya kalau tidak bisa sholat fardu sama sunnah, sholat fardu aja dulu lah. Itu gitu. Sholat fardu dulu sudah. Apalagi di pembukaan ini misalnya ini buka namanya buku cara hidup yang baru. Ini istilahnya ada perubahan dalam hidup. Inti bukanya Masya Allah di 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pembukaan ini. Dari mulai sekarang misalnya sholat duhur nih. Depannya kita sholat apa? Duhur misalnya. Kalau tidak bisa sholat isyraq, sholat duhur nanti. Fotokopi itu buku doa itu. Dibawa. Kertas kecil. Nah, orang mandangan Anda sholat karena orang. Itu jangan malu bawa kertas atau bawa buku. Hai mau tahadar ini bawa mushaf tiap hari kalau mau sholat zuhur atau sholat asar sambil doa sambil baca ini. Tidak ada masalah. Karena sholatnya lillah, kalau Anda mikirin. Jadi jangan malu pegang itu fotokopi itu doa, pegang. Seminggu aja hafal sudah. Karena seringnya dibaca ini. Tidak perlu buku lagi dan tidak perlu kertas lagi sudah. Ayo. Sebagian ulama diantaranya kalau Anda ya kita besok pagi kita foto, kita printkan kita bagi. Tapi ya gitu, jangan kertas-kertasin dulu. Dulu kertas-kertas tiap minggu kita bagikan, kertas ini kertas itu kita bagikan. Jadi kertas yang dibagi dibaca enggak kira-kira? Hah? Dibaca sama?
Alhamdulillah. Yang belum dapat taufik kita doakan 10 terakhir Ramadan dapat taufiknya Allah. Untuk bisa ngamalkan. Kertas sudah dibagi, sudah nyampe ini. Tinggal pas gerakkan bacanya. Doanya ruku, i'tidal, sujud dibaca enggak? Nah, yang sudah baca alhamdulillah, yang belum baca yang kita doakan 10 terakhir Ramadan dapat taufik. Nah ini besok pagi kita sebarkan juga doanya apa? Isti'adzal arba'ah sama doa setelah baca isti'adzal arba'ah di waktu tasyahud terakhir. Yang paling mininya itu pegang gini, taruh di pahanya inti gini. Sambil baca, maaf muskilah, tidak ada masalah. Mau inti sambil pegang gini tidak ada masalah. Karena semua tidak batalkan gerakannya sholat. Itu kayak ya? Karena sebagian ulama di antaranya yaitu Imam Tawus radhiyallahu anhu berpendapat hukum membaca adalah wajib, wujub majmu'ah di atas wajib, dan beliau memerintah putranya untuk mengulang sholatnya jika tidak baca doa di atas. Ya tuh. Kalau kita suruh sholat subuh lagi, sholat zuhur lagi, kerepotan ini. Doa bisa cuma 2 garis. Lebih ringan mana bagi ente? Baca doa 2 garis atau sholat 4 rakaat? Ulang lagi sholatnya. Ayo. Kenapa? Karena mereka ini figurnya salafus soleh ngajarkan anaknya dengan dikasih sanksi. Kalau ente tidak baca ini, ulang sholat itu lagi. Jadi anak itu mau tidak mau mikir 10 kali kalau tidak mau baca. Jadi kalau kita mau ngajarin anak ini baca terus ditinggal tidak bisa. Zaman sekarang tidak bisa. Ente tempel kan depannya pintunya kamar mandi, doanya kamar mandi. Kalau tidak ente tungguin tuh anak akhirnya baca. Masuk keluar itu kertas kayak gitu, kasihan. Tapi kalau kita ada diri kita sanksi, anak kalau tidak baca sanksinya harus begini. Kalau tidak baca sanksinya begini, itu baru berjalan. Seminggu 2 minggu pakai sanksi, halah setelah itu nafsunya tidak mau lagi, sudah ngejak ente untuk tinggalkan. Itu dilepas sama sang nafsu ente. Nah itu setelah itu jalan sendiri sudah. Dengan otomatis ini, hatta pun tidak ada kertas dimanapun ente berada, akan kebaca dengan otomatis. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith waktu kamar mandi. Oke, seperti doa bangun kamar bangun tidur baca enggak tadi? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Satu kalimat. Kalau tidak ada sanksi percaya omongannya, setahun penuh tidak baca. Pegangan namanya. Setahun penuh tidak bakal baca. Kalau tidak ada sanksi. Ya. Dalam kitab Fathul Mu'tad dijelaskan bahwa Syekh Umar radhiyallahu anhu qala fil qawd hada muta'akkad faqad sahha al-amr bih wa ajabahu al-qawm wa amara qawm subhanahu. Wa ajabahu al-qawm. Ini sebagian ulama mewajibkan membaca isti'adzal arba'ah setelah tasyahud terakhir sebelum salam. Itu wajib hukumnya menurut sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Ayo. وينبغي أن يخطب به عنه بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلهن أقرب تقول. Ayo. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun tasyahud. Satu menggerak-gerakkan jadi. Nah ini seperti tadi ini. Waktu kita tasyahud begini, illallah kita gerakan gini-gini apa tidak usah? Begitu. Ayo. Kemudian pada saat membaca tasyahud hukumnya adalah makruh. Makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh ini. Tidak batalkan salat. Karena kenapa? Karena a'dha' khafifah. A'dha' khafifah tidak batalkan salat. Yang batalkan salat dengan 3 kali gerakan itu adalah a'dha' thaqilah. Anggota tubuh dibagi 2. Ada namanya anggota tubuh thaqilah yang berat, ada yang ringan. Ringan seperti jari-jari tangan. Itu tidak batalkan salat. Itu ya. Dan tidak membatalkan salat. Tidak batalkan salat ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah. 2 menambah lafaz sayyiduna. Ya. Sebelum sebelum apa? Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Ya, itu ada perincian hukumnya. Jadi begini, kita bicara tentang masalah khilafiyah antara ulama. Yang pertama ketika dalam sholat. Yang kedua di luar sholat. Kalau dalam sholat ada 2 madhab. Ada dari Imam Syafi'i, Malik, wa Abu Hanifah. Mereka mengatakan sunnah. Ditambah lafz Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sampai akhir. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad, tidak sunnah. Yang lebih utama sesuai dengan warid. Di hadisnya tidak ada lafaz Sayyidina. Tapi Imam Ahmad tidak mengatakan makruh, apalagi mengatakan haram. Hanya pas lebih utamanya kalau tidak.
Jadi sesuai dengan warid apa yang di hadis. Lah kalau di luar salat itu menurut kesepakatan seluruh ulama mazhab 4 Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad bahwa hukumnya adalah sunnah. Sekarang kalau ditanya sekarang hukum nambah lafaz sayyidina hukumnya apa? Kita lihat apakah di salat apa di luar salat. Kalau di salat itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i, Malik sama Abu Hanifah hukumnya nambah sayyidina adalah sunnah. Kalau di luar salat menurut di dalam salat menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya tidak sunnah. Yang lebih utama sesuai dengan warid. Di hadisnya tidak ada lafaz sayyidina. Betul. Lah kalau di luar salat maka usaha. Kita misalnya lagi duduk di masjid, lagi duduk di dalam rumah dimanapun kita berada, kita mau salawat kepada Nabi Muhammad, usahakan tambah lafaz sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul. Dari mana? Dari perkataannya Rasulullah sendiri. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana pemimpinnya anak keturunan manusia, anaknya Allah Adam semuanya. Wala fakhr, dan aku tidak katakan dengan kata semua rombongan ini. Kalau Rasulullah mengatakan kepada salah satu sahabat, Sa'ab bin Mu'adz, waktu datang ke para sahabat yang lagi ngepung Yahud Bani Quraidah, waktu datang Sa'ab bin Mu'adz, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang lain, "Gumu ila sayyidikum." Cara ingat kepada Yahudi. "Gumu ila sayyidikum." Lah kalau boleh dikatakan lafaz sayyidina kepada sahabat, apalagi kepada Rasulullah. Betul. Itu dalilnya para ulama jumhur yang mengatakan apa? Sunnah untuk ditambah lafaz sayyidina meskipun di hadis tidak ada lafaz sayyidina. Jadi ada dua. Rasulullah sendiri tidak mengucapkan apakah ya ada di dalam hadis yang kalau tidak ada itu berarti menunjukkan tidak boleh, tidak. Segala perihal yang tidak ada di hadis bukan berarti menunjukkan tidak boleh. Kita harus kembalikan kepada pendapatnya para ulama. Mereka yang mengerti bagaimana mencermah hukum fikih. Bukan kita sendiri yang fatwa dari keinginan kita sendiri. Ayo. Yang ketiga, menambah huruf bau pada lafaz wa anna Muhammadar Rasulullah hukumnya adalah wajib. Wajib. Wa anna sayyidina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, idgham yaitu memasukkan tanpa cukup huruf nun pada huruf lam. La ilaha illallah. Ayo. Dan idgham huruf dal pada huruf ra. Muhammadar Rasulullah. Ayo. Hukumnya adalah wajib. Wajib. Lain halnya jika la ilaha illallah, bukan an la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadan Rasulullah. Ayo. Lain halnya jika baca izhar ditampakkan an la ilaha illallah ya. Maka salatnya menjadi batal. Kapan? Jika tidak mengulang bacaan tersebut dengan lafaz yang benar. Jadi kita idgham alla asyhadu bukan an la. Bukan Muhammadan Rasulullah. Ayo. Hal ini menurut pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hampir bisa dikatakan setiap masalah fikih ada khilaf. Hampir bisa dikatakan begitu ini. Hal ini menurut pendapat yang kuat itu bahwa kalau kita idharkan batal salatnya kita. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Ayo. Dan misalnya ada satu orang tiap hari tiap salat begitu, an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, diidharkan semuanya. Setelah tahu hukum dia sudah sholat sekian tahun. Jadi kalau suruh ngulang sholatnya sekian tahun, tidak kira mampu dia. Paling tidaknya kita katakan untuk yang telah lalu taklid kepada ulama yang mengatakan boleh, untuk yang masa depan pakai pendapat yang kuat. Kalau yang telah lalu ente bisa qadha sedikit demi sedikit, ahsan. Tidak bisa qadha, taklid kepada ulama yang mengatakan boleh. Ayo. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Bujairimi radhiyallahu anhu, hukum salatnya adalah tidak batal. Tidak batal. Taklid kepada Imam Bujairimi. Ayo. 5. Jika seorang yang salat tidak mampu membaca lafaz tasyahhud atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya adalah tidak wajib untuk membaca zikir sebagai gantinya. Tidak, akan tetapi diterjemahkan. Seluruh rukun gauli kalau tidak mampu dibaca dengan bahasa Arab karena baru masuk Islam atau baru tahu maknanya Islam dan lain-lain, dari dulunya sudah tidak pernah belajar sama sekali, maka hukumnya diterjemahkan. Kalau tidak mampu pakai bahasa Arab diterjemahkan sesuai dengan apa yang dia mampu. Lah kalau misalnya itu kecuali Al-Fatihah. Fatihah rukun gauli tapi tidak boleh diterjemahkan sebagaimana kita ketahui kalau tidak mampu Fatihah yaitu membaca 7 ayat selain Fatihah. Kalau tidak mampu baca 7 ayat selain Fatihah maka baca 7 zikir. Kalau tidak mampu baru diam seukuran baca Fatihah. Ayo.
Hal ini menurut pendapat Imam Ibnu Qasim radhiyallahu anhu, sedangkan menurut pendapat Imam Rafli radhiyallahu anhu membaca zikir sebagai gantinya hukumnya adalah wajib. Ini sebagian ulama mengatakan baca zikir gantinya apa? Gantinya salawat, gantinya tahiyat ya. Tasyahud ya. Nah, riwayat lafaz tasyahud yang masyhur. Oke, jadi kita ketahui dari pertama bahwa tasyahud ini ada 3 riwayat. Yang meriwayatkan tasyahud ada 3. Yang pertama adalah riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas. Yang kedua adalah Sayyidina Umar Khattab. Yang ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang meriwayatkan tasyahud. Di riwayat manapun tasyahud boleh kita baca dan sah salatnya kita. Cuman mana yang lebih utama? Imam Syafi'i pendapatnya Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena ada beberapa sebab. Ayo. Dan diriwayatkan lafaz tasyahud yang masyhur ada 3 yaitu satu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menggunakan riwayat sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas Al-Imam Syafi'i pakai pendapatnya di siapa? Abdullah bin Abbas. Iya, terus yaitu apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang ukuran yang paling sempurna. Ukuran yang paling sedikit at-tahiyatu lillah. Kalau ukuran sempurna at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ayo. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayka. Kalau ukuran yang paling minim salamun alayka. Ukuran yang sempurna assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu. Sebagian ulama sunnah ditambahin ya sebelumnya. Ya ayyuhan nabiyyu. Ayo. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Assalamu alayna wa assalamu. Ukuran yang wajib adalah salamun alayna. Ukuran yang sempurna assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Usahakan seperti yang saya ucapkan berkali-kali. Bahwa waktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kita harus paham betul apa artinya makna asyhadu an la ilaha illallah, bukan terjemahan lafadznya. Kalau terjemahan lafadznya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu lafadz asyhadu an la ilaha illallah. Cuma yang berkali-kali dan harus kita hafalkan apa makna asyhadu an la ilaha illallah. A'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman wa ubayyinu ila ghairi haqqan wa agirru bilisani sidqan alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illa Allah wahdah wa annahu huwal ghaniyyu amma siwah al-muftaqiru ilayhi kullu ma 'ada muttasifun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal lam yattasif sahibatan wala walada wala yumathilu fi dhatihi wa af'alihi wa sifatihi ahada. 3 di sini, 7 di sini. Halas. Ini begitu membaca asyhadu an la ilaha illallah dan inti paham maknanya apa ini, itu jauh lebih sempurna. Oke. Jadi kita usahakan istilahnya kita membuat penyempurnaan lah. Oke. Kalau rukun-rukunnya sudah kita kerjakan, ditambah sunnah-sunnah, ditambah fahami makna-maknanya apa yang ada. Salatnya kita yang kita kerjakan tiap hari. Oke. Katanya ulama termasuk salah satu perkara yang wajib ente fahami adalah perkara yang tiap hari ente kerjakan. Apa, kenapa ini, kenapa itu, kenapa begini, kenapa begitu. Itu yang paling penting karena tiap hari ente kerjakan. Betul ya, ya? Faedah. Para ulama menjelaskan di antara sebab Imam Syafi'i. Sekarang Imam Syafi'i kenapa kok tidak pakai ngambil pendapatnya Sayyidina Umar Khattab atau pakai pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Kenapa Imam Syafi'i milih pendapatnya Ibn Abbas? Ada sebabnya. Bukan karena milih maunya begitu aja. Ayo. Yang pertama karena riwayat sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu merupakan riwayat yang terakhir. Kita namanya dalam ilmu mustalah hadis, riwayatnya sahabat yang terakhir itu lebih menunjukkan lebih kuat, dikategorikan lebih kuat daripada riwayatnya yang mutaqaddim. Riwayatnya yang terakhir, kenapa? Karena dia ngambil dari apa yang dibaca dan dikerjakan oleh Rasulullah di terakhir sebelum beliau wafat. Dan ini menunjukkan lebih kuat. Dalam ilmu ushul hadis begitu. Lah riwayatnya Abdullah bin Abbas ini paling terakhir dibanding riwayat Sayyidina Umar, dibanding riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Abbas paling terakhir karena Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu meninggal Rasulullah masih umurnya masih belasan. Begitu ya, masih anak muda ya. Yang kedua karena terdapat lafaz al-mubarakat dan at-thayyibat. Ada lafaz mubarakat thayyibat ya. Yang sama dengan lafaz dalam Al-Qur'an yaitu at-tahiyatan min 'indillah. Tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Sama ini. Jadi menunjukkan apa? Ada takyidnya dari Al-Qur'an. Bikhilaf riwayatnya Sayyidina Umar Khattab tidak ada.
Bikhilaf riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada. Ayo. Dalam kitab Hasyiah Tirmizi dijelaskan Rawi Bahaki fi Sunan annahu suila Syafi'i di waktu tasyahud. Imam Syafi'i ditanya dalam riwayatnya Imam Al-Baihaqi, ditanya, ya Imam Syafi'i, kenapa kamu pilih riwayatnya Ibn Abbas? Kenapa tidak riwayatnya Sayyidina Umar Khattab atau riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Ya. Faqala li'annahu ajma'u aktsar lafdha. Karena paling banyak maknanya. Dan paling banyak lafadznya. Ya. Yang ketiga karena sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari kalangan Ahlul Bait. Sebabnya di antaranya Imam Syafi'i milih karena Ibn Abbas karena Ibn Abbas sendiri Ahlul Bait. Berkhilaf ini sahabat tapi bukan Ahlul Bait. Kalau ini sahabat dan Ahlul Bait. Abdullah bin Abbas termasuk sahabatnya Nabi Muhammad karena ketemu dengan Nabi Muhammad. Mandang Nabi Muhammad, duduk Nabi Muhammad. Termasuk sahabat dan termasuk Ahlul Bait karena masih Bani Hashim, anak pamannya Rasulullah. Ayo. B. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu menggunakan riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Malik pakai pendapatnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanya kenapa Imam Malik kamu pakai pendapatnya Imam Malik? Karena Sayyidina Umar bin Khattab ngajarkan lafaz tasyahud ini kepada para sahabat di mimbar, sedangkan di situ hadir seluruh para sahabat dan tidak ada yang ingkar kepada dia. Bahwa ini menunjukkan bahwa ini paling afdal. Itu apa ya? Yaitu at-tahiyatullah at-tahiyatu lillah. La. At-tahiyatu lillah. Ayo. Az-zakiyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Ayo. At-tayyibatu lillah. Ayo. As-salatu lillah. As-salatu lillah. Ayo. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Nabi. Sama yang terakhirnya sudah. Beda cuma depannya aja. Sama lafaz terakhirnya ya. Assalamu alayka wa ala ibadina salihin. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Abdullah wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh. Kita abduhu wa rasuluh. Ini Abdullah wa rasuluh. Ayo. Si Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah bagi pendapatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Al-Imam Abu Hanifah bagi pendapatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ayo. Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad. Begitu juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bagi pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Ayo. Itu menggunakan pendapatnya sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Ayo. As-salawatut thayyibat. As-salawatut thayyibat. Assalamu alayka ya Nabi. Bas, tidak ada lillahnya. Jadi barangkali kalau kata Syafi'i at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kalau Imam Malik satu-satu ditambahin lillah az-zakiyatut thayyibat. Ayo. Bedanya cuma sedikit ini. Hanya perbedaan antara mana yang lebih afdal faqat bas. Tapi semua misalnya kita mazhabnya Syafi'i mau pakai riwayatnya Sayyidina Umar Khattab tasyahudnya tidak masalah, salahnya sah. Atau kita mazhabnya Syafi'i mau pakai pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak masalah, sah. Cuman mana yang lebih utama aja, tidak lebih dari itu masalahnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh. Ya. 10 rukun yang ke-10. Bas. Oh ya. Berarti di mana tadi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Faidatun tujbaru sayyibu. Dalika wa nikah fi suratayn. Sudah itu setelahnya. Masalatun. Ayo. Yajuzu lil wali li muwaliyatihi. Yang kana waliyu al-aba aw al-jadda wa hiya mikrun. Taswij. Ayo. Tauqilu fi tajwid. Sudah juga. Sudah setelahnya. Syurut syahid. Ayo. Syurut syahidin. Jadi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Bahwa kita ketahuin kemarin tidak sah nikah kecuali rukun-rukunnya terpenuhi. Rukun-rukun nikah ini ada 6. Pertama suami Zaid, calon istri Hindun, calon wali misalnya abahnya misalnya Ali. Terus saksi nikah misalnya Bakar sama Umar. Dan perkataan Ali kepada Zaid sirah. Namanya ijab,
perkataan jawabannya Zaid kepada Ali namanya gobul. Ini arkannya nikah. Oke, sekarang sudah kita bahas bahwa syarat-syaratnya jadi istri berapa? Suami berapa suami? Enggak, suami. Hah? Berapa? Oh, muskilah. Angkanya aja lupa, kif dalamnya nanti. Syarat-syarat jadi suami. Oh, 7. Terus syarat jadi istri 4. Syarat-syarat jadi wali 8. Oke. Terus sekarang kemarin syarat-syaratnya sekarang apa? Saksi. Ayo. Ahliyatus syahadah. Jadi yang mau jadi saksi ini harus telah memenuhi syarat orang yang sah untuk menjadi saksi dalam seluruh perihal apapun. Ahliyatus syahadah. Dengan pengertian tidak boleh fasik, harus muslim, harus laki, tidak boleh perempuan. Itu apa ya? Wasyaratu fihima, di dua saksi ini harus balik. Tapi kalau salah satunya balik, salah satunya tidak balik, meskipun suami mayyiz tidak sah akad nikahnya. Harus akad nikah disaksikan 2 orang yang balik. Meskipun ini baru umurnya masih 16 tahun, ini 16 tahun, tidak masalah. Tapi sudah balik. Itu apa ya? Agilaini, 2 orang yang berakal. Tapi kalau salah satunya orang gila, tidak sah. Apalagi dua-duanya orang gila. Ayo. Zakara ini, dua-duanya orang laki. Tapi kalau ini dengan kesaksian 4 perempuan, tidak sah. Misalnya ada 4 perempuan ini. 1, 2, 3, 4. Ini perempuan semua, mau digantikan gantinya 2 orang laki, maka tidak sah. Harus saksi nikah 2 orang laki yang telah memenuhi syarat. Ya. Muslimah ini harus hidupkan dalam adalah muslimah ini. Kalau misalnya ada 2 saksi selain ini, kafir ini atau salah satu kafir, tidak sah. Ayo. Hurra ini keduanya orang yang merdeka. Tapi kalau salah satunya orang yang budak atau keduanya orang budak, dengan jenis apapun, budak itu ada berapa jenis? Pertama namanya budak gin. Yang kedua namanya muba'aw. Yang ketiga namanya mudabbar. Yang keempat namanya mustauladah. Yang keempat. Yang kelima namanya jenisnya budak ada 5. Yang kelima namanya apa? Mukatab. Jadi berapa jenisnya budak? 5. Pertama gin. Siapa budak gin itu? Misalnya Z ini punya budak namanya misalnya Yazid. Budak ini orang. Lah, ya ini budak. Artinya apa? 100% dia budak. 100%. Itu namanya budak gin. Yang kedua mudabbar. Mudabbar ini kalau sayyidnya mengatakan kepada budaknya, kalau saya meninggal maka kamu merdeka. Itu namanya mudabbar. Sama kayak katanya Syekh Buzubat. Kagaulihi li abdihi dabbartuka au anta hurrun ba'da mauti. Dzalika. Oke, itu mudabbar. Yang ketiga apa? Muba'ad. Apa muba'ad? Kalau budak ini dimiliki oleh 2 orang. Misalnya yang beli Yazid dulunya pemiliknya adalah Zaid sama Ali. Bentuknya urunan ini harganya 1000 dirham, 500 dari sini, 500 dari sini. Kemudian bagiannya Ali ini dibebaskan. Yazid, aku bebaskan kamu dari bagianku. Maka setengahnya dikatakan merdeka, setengah dikatakan budak. Namanya mubah. Ada surut-surutnya, ada guide-guide-nya ini. Yang keempat, mustauladah. Apa mustauladah? Budak perempuan yang telah melahirkan anak dari tuannya. Jadi, artinya misalnya Z ini ke pasar beli budak perempuan namanya Hindun. Hukumnya apa? Hukumnya boleh dia mengadakan persetubuhan. Karena seseorang tidak boleh mengadakan persetubuhan dengan seorang perempuan kecuali dengan 2 jalur. Jalur yang pertama jalur pernikahan, jalur yang kedua namanya milkul yamin. Milkul yamin itu artinya perbudakan. Kita ke pasar beli budak perempuan. Dulu ada pasarnya kambing, sapi, ada pasarnya budak. Sama kayak beli barang, budak. Lah, itu kalau misalnya sang tuan ini mengadakan hubungan badan dengan budak perempuannya, kemudian melahirkan anak, itu namanya budak perempuan tersebut setelah melahirkan anak untuk saya namanya mustauladah. Apa hukumnya mustauladah? Ada perinciannya nanti. Dia menjadi merdeka dengan meninggalnya sayyidnya. Yang kelima namanya mukatab. Apa budak mukatab itu? Kalau sayyidnya mengatakan kepada budaknya, kalau kamu kasih misalnya 2 dirham dalam 2 bulan, per bulannya 1 dirham, maka setelah kamu ngasih itu 2 dirham tersebut, kamu merdeka.
itu namanya abad budak, namanya mukatab. Tapi harus dengan lafaz kita apa? Katab tuka. Ada perinciannya, dan semua ini perbudakan tidak ada di zaman sekarang ini. Jadi tidak ada semua satu pun ini. Ayo. Yang intinya apa? Yang intinya dua orang saksi ini harus orang yang merdeka, tidak boleh budak dengan jenis apapun budak tersebut. Baik dia mukatab atau mudabbar atau legin dan lain-lain, maka hukumnya tidak sah menjadi saksi dalam pernikahan. Ayo. Adla ini, nah ini penting ini. Dua orang yang akan jadi saksi ini orang yang adil, bukan orang yang fasik. Kalau ditanya kapan seseorang jadi orang fasik, karena satu dari dua sebab. Kalau ditanya kapan seseorang menjadi fasik, sehingga tidak mungkin jadi saksi dalam pernikahan atau saksi dalam permasalahan apapun, karena salah satu dari dua sebab. Sebab yang pertama karena telah mengerjakan dosa-dosa besar meskipun satu kali. Sebab yang kedua, dia mengerjakan dosa-dosa kecil dan nilai ketaatannya lebih kecil daripada nilai maksiat yang dikerjakannya, dosanya dia. Maka dikategorikan dia fasik. Lain hanya kalau enggak, dia mengerjakan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan, cuma nilai ketaatan lebih banyak daripada maksiatnya, maka tidak dikategorikan fasik dia. Atau bukan lebih banyak, cuma sama, tidak dikategorikan fasik. Dikategorikan fasik kalau sudah kemaksiatannya lebih banyak daripada ketaatannya. Jadi ada tiga keadaan. Ada kalanya kemaksiatan lebih banyak daripada ketaatan, ini fasik. Ada kalanya ketaatan lebih banyak daripada kemaksiatan, berarti bukan fasik, tidak fasik. Ada kalanya sama, kemaksiatan dengan itu tidak fasik juga. Jadi tidak fasik di dua masalah. Tidak jadi fasik di dua masalah, jadi fasik di satu masalah. Kapan? Kalau nilai ketaatan lebih sedikit daripada kemaksiatan, atau kemaksiatan lebih banyak daripada ketaatan. Oke. Nah, kalau sudah fasik, ini salah satunya atau fasad atau keduanya fasik, maka tidak sah akad nikahnya. Kenapa? Karena yang menjadi saksi akad nikah itu adalah dua orang fasik, tidak sah akad nikahnya. Ya. Rasyidaini, mana rasyidaini harus orang yang berakal, bukan idiot. Duanya ini orang yang punya akalnya sempurna, bukan orang yang idiot ini. Faham dengan apa yang terjadi. Sekarang yang terjadi pernikahan, walinya Ali, calon suami Z, yang dinikahkan adalah Hind, faham dia. Bukan orang yang mahjur alih, idiot ya. Sami'aini harus dengarkan. Harus ini dua orang saksi bisa dengarkan. Kalau ini orang tidak bisa dengarkan sama sekali, pendengar atau pendengarannya sangat lemah, tidak dengar sama sekali. Tidak sah. Karena kita harus perhatikan ya. Kita kesaksian itu ada dua. Ada kalanya kesaksian yang berhubungan dengan perbuatan, ada kalanya kesaksian yang berhubungan dengan perkataan. Perbuatan, ada kalanya dengan perkataan. Perkataan. Nah, kalau sudah kesaksian yang berhubungan dengan perbuatan seperti apa? Misalnya kesaksian atas zina. Zina itu perbuatan, bukan perkataan. Atau kesaksian atas pencurian. Itu pencurian bukan apa? Bukan perkataan tapi perbuatan. Apa hukumnya? Maka disyaratkan al-isma' faqat, bas disyaratkan bisa mendengar. Dan disyaratkan al-ibsar, bisa melihat. Dan disyaratkan harus mendengar. Tapi kalau sudah kesaksian atas perkara perkataan, misalnya akad nikah, misalnya riddah dan lain-lain, maka disyaratkan al-isma' wal ibsar, bisa mendengar, bisa melihat. Ini beda-bedanya antara dua kesaksian tersebut. Kalau kesaksian berhubungan dengan perkataan agwal, alal agwal, maka disyaratkan al-ibsar, dunas sama, dunal isma'. Dan harus disyaratkan dengarkan. Tapi kalau kesaksian atas masalah perkataan, contohnya akad terjadi, akad jual beli, akad hibah, akad pernikahan, riddah dan lain-lain. Nah, itu disyaratkan dua, al-isma' wal ibsar. Itu ya. Basiraini, mana basiraini bisa mandang mata, bukan buta ini. Ya. Tapi kalau wali, perhatikan, bedanya wali sama bedanya saksi. Kalau saksi ini harus bisa mandang, kelihatan siapa yang dinikahkan, siapa yang nikahkan. Tapi kalau wali, misalnya walinya ini buta, boleh. Abahnya buta, mau nikahkan putrinya, boleh sah. Tapi kalau dua saksi buta tidak sah, atau salah satunya buta tidak sah. Ya. Arifaini, lah ini dua orang faham dengan bahasa yang akan diucapkan Ali kepada Z dan jawaban Z kepada Ali. Misalnya ini Z sama Ali akan nikahkan dengan bahasa Arab. Ini faham artinya apa? Misalnya Ali akan mengucapkan kepada Z, ya Z, ankahtuka binti fulan bimahar kada wa kada. Katanya Z, gobiltu nikah bil mahril madhkur. Ini faham orang berdua artinya apa kalimat itu. Tapi kalau ini orang berdua tidak ngerti bahasa Arab,
suruh dengarkan bahasa Arab. Nggak ngerti apa faunanya, tidak sah. Atau mereka berdua pakai bahasa Inggris, ini nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Tidak sah. Boleh ya ketika pakai bahasa Inggris? Boleh, pakai bahasa apapun boleh. Yang paling penting syaratnya kalau selain bahasa Arab itu ada dua. Syarat yang pertama harus difahami al-aqidaini wasyahidaini. Syarat yang kedua ayakuna sharih. Artinya sharih, lafaz tersebut tidak digunakan kecuali untuk pernikahan. Tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Lah, kalau mau pakai misalnya pakai bahasa Madura atau pakai bahasa Jawa, kira-kira dua orang ini paham tidak bahasa Madura bahasa Jawa? Kalau paham sah. Yang paling penting 4 orang. Wali, suami, 2 orang saksi ini. Paham dengan bahasa mereka ucapkan sah. Meskipun seluruh yang hadir walimah tidak sah. Tidak paham sama sekali sedikit pun. Misalnya pakai bahasa Arab semua, pakai bahasa Inggris semuanya. Saat yang hadir adalah bahasa Inggris. Hukumnya apa? Sah. Yang paling penting apa? 4 orang ini paham bas. Ayo. Ukida biha. Lah, misal perhatikan. Sekiranya kalau ini yang Ali ini bukan abahnya Hind, tapi abahnya Hind namanya Ahmad. Ahmad ini mewakilkan ke Ali. Dan ini 2 orang saksi paham kalau ini Ahmad bukan abahnya. Ali ini bukan abahnya. Ali ini bukan abahnya, tapi wakilnya Ahmad. Ini harus paham. Kalau sekiranya ada akad wakalah di situ, baik wakalah dari wali kepada orang lain atau dari calon suami kepada orang lain, maka saksi 2 ini harus paham bahwa orang yang bicara itu bukan wali, tapi wakilnya wali. Orang yang bicara itu bukan zat, tapi wakilnya zat. Jadi gimana gambar masalahnya begini? Haitsu ugida bihima, kalau memang sudah walinya sendiri, zatnya sendiri harus. Misalnya sekarang ini walinya calon suami Z, calon istri namanya Hind, walinya apa namanya Ali. Kemudian saksinya misalnya Bakar sama Umar. Nah ini mereka berdua saksi. Kalau seandainya misalnya langsung Ali yang nikahkan dan suami langsung nerima, calon suami nerima sendiri, halas tidak disyaratkan apapun. Tapi kalau sekiranya ini Ali mewakilkan kepada Ahmad, karena Ahmad termasuk orang ulama, misalnya diwakilkan kepada dia. Dan Z ini karena malu tidak mau menerima sendiri diwakilkan kepada misalnya pada Khalid. Yang bicara kan antara Ahmad sama Khalid sekarang. Ini mereka berdua harus paham kalau Ahmad ini kalau Ahmad ini bukannya wali, tapi wakilnya wali. Kalau ini Khalid ini bukan zat tapi wakilnya zat. Haitsu ugida bihima. Jika akad nikahnya harus ada terjadi akad wakalah di situ. Ya. Ghaira mughaffalaini. Apa ghaira mughaffalaini? Ini mereka berdua bisa ngapalkan keadaan. Misalnya setelah akad nikah ini baca doa, terjemah Fatihah lagi makan ditanya, apa yang terjadi barusan? Oh, terjadi barusan akad nikah. Siapa yang dinikahkan? Calon suaminya Zaid ini. Tapi kalau ditanya orang mughaffal artinya apa? Tidak apal sama sekali. Setelah kalau gobil tu nikah bil mahar madhkur katanya Zaid, ditanya ini orang berdoa, apa yang terjadi? Oh, tidak tahu, lupa. Nah, ini orang tidak sah jadi saksi nikah. Gitu. Tapi kalau lupa, tapi setelah jangka waktu misalnya berapa hari, 3 hari, 2 hari, itu masih mending. Tapi kalau langsung di majelis itu lupa, ini orang tidak bisa ngapal kenapa keadaan berarti tidak sah jadi saksi nikah. Ya. La taliku bima. Ini orang berdua tidak boleh kerja. Ini istilahnya tidak punya kerjaannya mereka kedua ini kerjaan yang rendah dan tidak cocok bagi mereka. Kalau kerjaan ini tidak cocok bagi mereka tidak masalah. Misalnya ini anaknya misalnya menteri. Anaknya menteri paling tidaklah minim kerja toko atau apa. Kalau anaknya menteri jadi tukang sampah di jalan. Misalnya ini. Atau misalnya anaknya ulama jadi tukang sampah di jalan. Itu kan tidak cocok kerjaannya. Maka tidak sah jadi saksi nikah. Tapi kalau mau sudah biasa abahnya dia sama kayak dia tidak terlalu beda jauh. Sah jadi saksi nikah dalam pernikahan. Itu harus mereka berdua ini tidak punya kerjaan yang tidak pantas bagi mereka. Tapi kalau kerjanya pantas bagi mereka tidak masalah. Ayo. Kalau misalnya nih abahnya mereka berdua pedagang, ya paling minim dia pedagang. Ayo. Ada muta'ayyun lil wilayah. Harus mereka berdua ini bukan orang golongan yang harus jadi abahnya meninggal. Kakeknya meninggal. Lari ke yang wakilkan orang lain terus menjadi saksi. Ya.
وحضر مع آخر ليشهد. Halo, seperti ini. Ali mewakilkan kepada Ahmad dan dia mau nambah satu orang. Wa hadar ma'akhar satu orang. Kullu halalan daima wa akhla atqiya ulama nahda bil khairi. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi linnas wa ala al-kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا ينسواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه الفاتحة للرحمن والصلاة جميع الأنبياء والأولياء ولا سيدة جميع اللهم إلى روح الإمام الشافعي جميع محمد ثم إلى رحمة الله بن عمر وبدل هذا الجد ثم إلى رحمة الله بن عبد الله بدل الشباب بن عبد الله بن محسن ثم إلى رحمة بن محمد ثم إلى روح ثم إلى روح من الجزء من أولاد الجميع ثم من يونسيد ثم إلى روح الرحمن ثم قم الولود ثم إلى روح الهرب إبراهيم ثم إلى مريم حجر ثم إلى حبس بن عبد الله سعدي ثم إلى محمد بن عبد الملك بن المشهور ثم إلى روح ولا لا حبيب زين الجفري ثم إلى روح أبو بكر بن محمد ثم إلى روح الجديد حسن ثم إلى روح محمد بن أبو بكر ثم وصول ما من الله وإلى روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من الجنة وينفعنا ببركات وأسرارهم وأنوار في الدين الآخر وجل قبرهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة